يا من إلى رحمته المفار ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغاثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز صدوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقل وفرنا وحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا الشوكة والشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لثنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نجلد في الحسرات أنت اليد التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفائد نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا وصي لسانيا ما خيره أما الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجينا الخلق ويا منان يا سميع يا مجيب عسى الدواء يا سريع يا قريب ربنا الأكفى ومنك ربنا رجونا اللطفا فالتف بنا فيما به قضيت ورضنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامدنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عيذانا يا عزيز قهرا يبسط له ويسمي ظهرا وأكس مراده وخيب سعيهم جوشه وأبسد رأيهم لهم فيهم نقمتك لا يعجزون قدرتك يا ربي بأهل عصمتك فلتسامنا وبعز نصرتك فقل لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أتقنا قوة لدافع ولا استطعنا حيلة للنافع
ومقاصدنا غير بابك الكريم، وما رجونا غير فضلك العميم. من خيرك ظنون بنفس ما تقول كن يكون. ربي بك توسل لما لديك وبك توسل. ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع. يا ربي أنلنا الأمنا وإذا أقمنا. يا ربي واخفض سرعنا ودرعنا لنا ووافر جمعنا. واجعل بلادنا بلاد الدين ورحة المختي والمسكين. واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة. شير المسون سها ستر الجميل حرسها. واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب بورائها يكون. وجهك الكريم وجه سر ملكك العظيم. وجه لا إله إلا الله وجه خير الخلق يا رباه. وجه ما به دعاك الأنبياء وجه ما به دعاك الأولياء. قطبي والأوتاد للجرس والأفراد. وجاه النجبا وجاه الأبدل وجاه النقبا. وجاه كل عبد وذاكر وجاه كل حميد وشاكر. وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره. وجه آية الكتاب المحكم وجه الاسم الأعظم المعظم. يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء. وقد دعونا لك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى. فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبل من ألغى حساب العدل. وامن علينا منة الكريم واعتب علينا عطفة الحليم. وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك. واخر لنا في سائر الأقوال واختم لنا في سائر الأفعال. يا ربي واجعل دأبنا تمسكا بسنة الغراء وتنسكا. واحصر لنا أعراضنا المختلفة عارفنا تمام المعرفة. واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء من الآمال. يا ربي نهج سعادا واختم لنا يا ربي خادم الشهداء. فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصحا. وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع شملي. يا ربي وافتح فتحك مبينا لمن تولى وأعز الدين. وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه. يا ربي وانصر ديننا المحمدي
واجعل ختام عيسه كما بدي واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفعنا نار نوره إلى السماء واعف وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voy a proseguir un poco con el tema del que trató la jutba pasada, cuyo título era La importancia de Medina al-Munawwara. Y hoy quiero hablar un poco de lo que supone el amal de la gente de Medina y el libro de Al-Muwatta del Imam Malik, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu. El Muwatta, se dice en la introducción a mi traducción del mismo, es una obra clave en la historia del Islam. Representa el legado esencial del Imam Malik ibn Anas, conocido como Imam Dar al-Hijra, el imán del hogar de la Égira, es decir, de Medina. Aunque podría catalogarse como un libro de hadices, que lo es, siendo la primera compilación, la primera gran compilación en este sentido, contiene algo que no está en las colecciones de hadices posteriores y que lo convierte en imprescindible. Es un registro de cómo el Islam fue establecido en la ciudad de Medina a lo largo de las 3 primeras generaciones, quedando como modelo para cualquier época y situación. El Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Ishbili, de aquí de Sevilla, dijo, hablando del Muwatta, este es el primer libro que ha sido compuesto acerca de las shara'i al-Islam, acerca de las sharías, de las leyes del Islam. Y es el último, porque no se ha compuesto otra cosa como él. Porque en este libro el Imam Malik explica o pone de manifiesto cómo las cosas surgen de los fundamentos. Él presenta los fundamentos y cómo las ramas, las derivaciones, surgen de ellos. Entonces, hay que reseñar de que entre las fuentes, entre los fundamentos, los usul del Imam Malik al-Qarafi, dice, y solo voy a citar los primeros de ellos, que son el Kitab wa Sunna, el libro y la Sunna, el consenso, el Ijma', Amal Ahl al-Medina, la práctica de la gente de Medina, la analogía al Qiyas, y lo que dijeron los Sahaba, entre otros tantos. Las pruebas de la importancia que tiene la práctica de la gente de Medina
para el imam Malik, y aquí quiero hacer una aclaración, y es que para nosotros, como ya nos enseñó y nos explicó Sheikh Abdul Qadir en su momento, radiyallahu anhu, el asunto de Imam Malik no es exactamente que estableciera un madhab. Y de hecho la palabra madhab lo que significa es un camino, indica un método. Pero la importancia que tiene para nosotros el Imam Malik es que entre sus fuentes, entre sus fundamentos, está la práctica de Medina. Y esto es algo único, algo que lo hace único y algo que ha definido el Islam que nos ha llegado a nosotros a través de Marruecos. Ha definido el Islam que llegó al norte de África, el Islam que hubo en el Andalus, al menos durante grandes periodos de su historia, y el Islam que nos ha llegado a nosotros. Y es muy importante que lo defendamos. Bueno, primero que lo conozcamos, que lo estudiemos, que lo conozcamos, que lo pongamos en práctica, que lo defendamos y que busquemos a lo largo de todo el mundo gente que está en lo mismo, afín, que ahora ya está sucediendo. Ahora, por el favor de Allah, hay varios foros en Internet que están estudiando el fiqh desde el punto de vista de la práctica de la gente de Medina y que están haciendo las cosas tal y como nosotros las hemos aprendido. Porque estamos en una época en la que Islam de alguna manera se intenta globalizar. De manera que cuando vienen musulmanes de otras latitudes a visitarnos, encontramos un único patrón que se repite constantemente. Y cuando ven algo distinto a eso, se extrañan. En el mejor de los casos, se extrañan positivamente, pero hay gente que incluso siente rechazo hacia ello. Detalles tan pequeños como que nosotros no decimos Assalamu alaikum wa rahmatullah, sino que decimos simplemente Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ya que ha salido. Hay hadices que dicen que sallallahu alaihi wasallam dijo Assalamu alaikum wa rahmatullah a su derecha, Assalamu alaikum wa rahmatullah a su izquierda. De ahí se convierte en que es algo fijo, algo rígido porque hay un hadiz. Entonces sienten que si no dicen eso, están haciendo algo malo. Y luego además cuando hacen la oración en grupo hay que esperar a que el imam lo diga también hacia la izquierda. El imam dice Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Incluso hay un cierto tono que ha sido creado. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eso no tiene nada que ver con ningún patrón original. Eso es algo que se ha creado con el tiempo. Y sin embargo ahora parece que es lo que hay. Lo original en el taslim, sallallahu alaihi wasallam, por supuesto que dijo Assalamu alaikum wa rahmatullah, como en otra ocasión dijo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, porque el Islam en los primeros tiempos estaba vivo, la gente era libre, pasaban muchas cosas. Aquellos que nos critican porque hacemos duas después del salat, como hacer el salatu ala nabi, que por cierto, el salatu ala nabi es una orden que está en el Corán, una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Primero declara que él y sus ángeles hacen salat por el profeta. Y luego dice, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O vosotros que queréis, haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz. Es una orden que además no está sujeta a ningún tiempo ni a ninguna circunstancia, lo cual quiere decir que se puede poner en práctica en cualquier situación. Y si nosotros hemos heredado de Marruecos la hermosísima práctica de que en las mezquitas, que se está empezando a perder, por cierto, se hace as-salatu ala nabi después de que se ha terminado de hacer los duas prescritos y recomendables y sunnas, ¿qué mal hay en eso? No puede haber ningún. Y sin embargo la gente, algunos se levantan como si estuvieran haciendo algo malo. Todo eso viene de algo que no está en su sitio.
Estamos en una época donde las innovaciones peligrosas son tan profundas que todo lo demás carece de valor. Pero nosotros tenemos un legado que hay que defender. Imam Malik, pongo otro ejemplo y luego continúo. Imam Malik dice en el Muwatta claramente que en el Iqama no se repite nada. Es decir, que no se dice Qad qamati salatu 2 veces, aunque haya un hadith que lo diga. Porque luego veremos que cuando en la consideración del Imam Malik, si un hadith contradice el amal de la gente de Medina, él elegía el amal de la gente de Medina. De manera que nuestro Iqama tiene un solo Qad qamati salah. Y no pasa nada. No solo no pasa nada, eso es lo más correcto. Y otra cosa más. La recitación que nosotros hemos heredado de Marruecos. La recitación Warsh, que era un imam egipcio, que la tomó del imam Nafi' y fue el propio imam Nafi' el que le puso a Warsh su nombre, que es un apodo. Imam Nafi', que procedía de una familia de Isfahan, que creo que era esclavo liberto, nació y murió en Medina al-Munawwara y fue imam de Medina al-Munawwara durante 60 años consecutivos. Él transmite la recitación de la gente de Medina, que es la recitación de la gente de la ciudad del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Luego, si hubiera que elegir una recitación, elegiríamos esa. También hay otra que procede de él, que es la recitación Qalul, que está extendida por Túnez, por ejemplo. Si hubiera que elegir algo, tendríamos que elegir eso. Por supuesto que todas las recitaciones son válidas. Pero lo que no puede ser, algo que está pasando en Marruecos, que entres en una mezquita, los Coranes que están editados en base a la recitación Warsh empiezan a ser escasos en detrimento de los que vienen de Oriente con la recitación Hafs, que es hermosa, que es correcta, que es válida, que procede del Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero que no es la recitación, o no debería ser la recitación de referencia. Continúo un poco. Las pruebas de la práctica de la gente de Medina en la consideración del imam Malik son de varias índoles. Una de ellas son los hadices que indican la preferencia de Medina y de sus habitantes, como el famoso hadith de Jaber, que Allah esté complacido con él, que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, innama al-Medina kalkir tanfi khabathaha wa yansa' tayyibuha. Es decir, el Medina es como el fuelle o como la fragua. Repudia lo que es nocivo de ella y deja lo que es bueno. Y limpia, purifica, dejando lo que es bueno. O en el hadith que ya mencioné en la jutba de Sa'id al-Maqburi, que a su vez transmite de Abu Huraira, que al esté convencido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, al-Medina qubbatul Islam, al-Medina, refiriéndose al Medina al-Munawwara, es la cúpula del Islam, wa darul iman, y la morada del imán, y la tierra de la hijra, y el lugar donde se refugia, o en otra transmisión, donde comenzó lo halal y lo haram. Otro hadith de Abu Huraira, que lo estoy convencido con él, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, ciertamente que el imán se refugia o se refugiará en Medina, al igual que la víbora se refugia en su madriguera. Y se transmitió de Zaid ibn Thabit, que Allah tengo parecido con él, que dijo, cuando veas a la gente de Medina en algo, es decir, que está en algo,
que pone en práctica algo, que mantiene algo, has de saber que eso es la sunna. Cuando veas que la gente de Medina, إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة. Y dijo Ibn Umar, el hijo de Umar ibn al-Khattab, si la gente, cuando sucede una fitna, remitieran el asunto a la gente de Medina y tuvieran en cuenta que si ellos están de acuerdo en algo, es decir, si lo hacen, entonces es correcto, su asunto se arreglaría. Sin embargo, cuando alguien grita, la gente lo sigue. Y lógicamente, puesto que Medina es la morada de la hijra del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y donde se reunieron los sahaba, los muhajirun, los que emigraron de Meca, y los que los acogieron, los ansar. Y ellos fueron los testigos de cómo descendió el Corán, en su mayor parte. Hubo una parte que descendió en Meca, pero una gran parte descendió en Medina, al-Munawwara, y escucharon la explicación y la interpretación del Corán por parte del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, y de los compañeros. De manera que no es posible que la verdad salga de ellos, de lo que ellos dicen, y mucho menos de lo que ellos hicieron. Continúo un poco con lo que se dice en la introducción de esta traducción. Y todo esto es para hacer una llamada. El Muwatta debe ser estudiado y debe ser puesto en práctica. No es claramente estamos en una época de renovación. Los signos son evidentes. Sheikh Abdul Qadir as-Sufi, rahimahullah, radiyallahu anhu, trazó a lo largo de su vida, dejó indicaciones y caminos trazados. Pero muchos de ellos no se han recorrido. Entonces, tiene que venir una gente que sí lo haga. Hace ya mucho tiempo que él indicó 3 libros. Habló del Corán, como no puede ser de otra manera, y habló de los comentarios del Corán, empezando por el Jalalain, At-Tashil, Ulum al-Tanzil, Ibn Juzay, etc. Luego hizo referencia al Muwatta, y luego habló del Shifa del Qadi'iyat. Pero al menos yo, que lo traduje, no lo he estudiado demasiado, he estudiado algo, pero no demasiado. Y no he visto a lo largo de estos años que se hayan establecido en Granada o en cualquier otro sitio círculos de gente para estudiar el libro, y mucho menos para intentar aplicarlo. El Kitab al-Buyu', que es el libro de las transacciones económicas, de la compraventa, ocupa una gran parte del libro del Muwatta. No es posible que nosotros emprendamos nuevas actividades económicas, que nos asociemos entre nosotros, o que emprendamos cualquier tipo de negocio sin tener en cuenta qué dice el Muwatta acerca de ello, y sin intentar ponerlo en práctica, porque si no se crea lo que existe en toda la umma. Gente que obtiene su provisión de no importa dónde, pero que luego tienen mucho imán, y van a la mezquita, hacen el salat, ayunan, incluso invocan a Allah, recuerdan a Allah, pero su comida, como dice Sheikh Ibn Ajiba, no es halal. Y que la comida no sea halal no significa que no sea de una res sacrificada, sino es el origen del que viene tu provisión. No se trata de que nos volvamos locos y lo tiremos todo por la borda, pero se trata de que alguna vez habrá que empezar, porque a algunos ya se nos ha pasado el arroz. Pero ¿y los jóvenes? ¿O se nos está pasando? Inshallah que no. Pero ¿y los jóvenes? ¿Cuándo van a empezar a estudiar este libro? ¿Cuándo vamos a empezar a ponerlo en práctica? ¿Cuándo vamos a empezar a establecer el qirad, el shirka
y todo aquello que está recogido en el Muwatta. ¿Cuándo lo vamos a poner en práctica? Porque hasta que eso no suceda, no va a pasar nada. El Muwatta representa, es el registro de lo que ocurrió en la ciudad de Medina al-Munawwara durante al menos 3 generaciones, sino 4. Los sahaba, los tabi'ín, los seguidores y los seguidores de los seguidores. Imam Nafi ya pertenece a la 4ª generación, igual que el Imam Malik. Imam Malik lo que hace en el Muwatta es recoger eso. En el Muwatta, me voy a extender un poquito más. En el Muwatta se recogen hadices del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, hadices de los compañeros, radiyallahu anhum, y hadices de los seguidores, además de la práctica de la gente de Medina y el consenso de sus hombres de conocimiento. Es necesario comprender que los compañeros que más tiempo permanecieron con el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y más cerca estuvieron de él, no fueron necesariamente los que más hadices transmitieron de él. No fueron necesariamente los que más hadices transmitieron de él. Y que lo que quedó establecido en Medina como la práctica de su gente es lo más cercano al modelo original en términos existenciales. Considerando pues los dichos de los compañeros como parte de la sunna, cabe la posibilidad de que un dicho de un compañero no coincida con un hadiz, cuya cadena de transmisión llegue hasta el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y que a pesar de ello se pueda tomar el dicho del compañero por considerar que este compañero supo más del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que aquel que transmite el hadiz de él, sallallahu alaihi wasallam. En cuanto a la práctica de la gente de Medina, uno de los fuqahá de Medina, Rabia o Rabia, perteneciente a los tabi'ín, a los seguidores de los seguidores, a los tabi'ín, de los compañeros, que Allah esté comparecido con él, dijo: 1000 de 1000 es mejor que 1 de 1. 1000 de 1000 se refiere a la práctica de la gente de Medina. 1000 de 1000 es mejor que 1 de 1. La práctica de Medina es, por lo tanto, una sunna transmitida por numerosas vías de transmisión. Los hadices transmitidos por una sola vía de transmisión, aun siendo auténticos y verificados, pueden estar circunscritos a circunstancias que luego pudieron verse modificadas. Incluso en las leyes del Corán hay algunas que están abrogadas, cuya validez legal deja de tener efecto en favor de otras leyes que las abrogan. Mientras que la práctica de Medina es aquella que quedó allí establecida y pervivió durante las generaciones de los mejores, habiéndose tomado directamente del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y de la primera comunidad, aquella de la que Allah subhanahu wa ta'ala dice en su libro: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de la gente, en beneficio de la gente. Ordenáis lo reconocido, impedís lo reprobable y creáis en Allah. Malik dijo que entre los hombres de conocimiento de los tabi'ín, los seguidores de los compañeros de los sahaba, había hombres que transmitían muchos hadices, y cuando les llegaban ciertos hadices transmitidos por otros que ellos no transmitían, decían: conocemos esos hadices, pero la práctica quedó establecida con anterioridad y nos ha llegado en consonancia con otros hadices y no con estos. En este sentido, y dando a entender la prioridad de la práctica de la gente de Medina, Ibn al-Mu'addal dijo: oí a un hombre preguntarle a Ibn al-Majishun: ¿por qué has transmitido un hadiz y luego no lo has seguido? Y dijo: para que se sepa que hemos dejado de hacerlo teniendo pleno conocimiento del mismo. Lo que también sugiere que el hadiz auténtico, aunque no se aplique, siempre es una fuente de conocimiento. Del mismo modo que las leyes abrogadas mantienen su expresión en el Corán, aunque no se apliquen legalmente, y no dejan de ser la palabra de Allah y tener la baraka, e incluso la guía de la palabra de Allah. En cuanto a la consideración que tuvo el Muwatta entre la gente de su época, el Imam al-Shafi'i dijo:
no ha aparecido sobre la faz de la tierra un libro después del libro de Allah, el Corán, más correcto que el libro de Malik. En otra versión, no se ha depositado sobre la tierra un libro más cercano al Corán que el libro de Malik. Y en otra versión, no hay en la tierra, después del libro de Allah, uno más acertado que el Muwatta de Malik. Y en otra versión, no hay después del libro de Allah un libro más útil que el Muwatta. Y dijo el Qadi Abu Bakr ibn Arabi al-Isbili, una vez más el sevillano, en su comentario de At-Tirmidhi: el Muwatta es el primer fundamento y el núcleo, y el libro del Bukhari es el segundo fundamento en este apartado, en este capítulo. Y en ambos se basa el resto, como Muslim y At-Tirmidhi. Imam Malik fue tan escrupuloso a la hora de componer su Muwatta que partiendo de unos 10.000 hadices, no dejó de revisar durante décadas, descartando muchos por el más mínimo detalle. Hay que decir, en honor a la verdad, que este mismo escrúpulo lo tuvieron el imam al-Bukhari y el imam Muslim, que Allah esté complacido con ambos, como no podía ser de otra manera. Y cuando un discípulo le dijo que lo había memorizado, refiriéndose al Muwatta, en 40 días, él le replicó: ¿cómo has podido memorizar en 40 días lo que ha costado 40 años componer? Aludiendo al proceso vital que ello implica y su incorporación en el carácter. De él mismo, Imam Malik, que ahora estoy complacido con él, que dijo: mostré mi libro a 70 de los fuqahá de Medina y todos me dieron su conformidad sobre él. Y lo llamé al-Muwatta, de la misma raíz que el verbo que significa me dieron su conformidad. Y se ha transmitido que Malik, cuando se disponía a componer su libro, permaneció pensando acerca de qué nombre le pondría a su libro y vio en sueños al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuenta que él le dijo: allana para la gente este conocimiento. Y llamó a su libro al-Muwatta, el allanado. Wata en árabe significa hollar, pisar, marcar huellas. La gente de conocimiento de la época reconoció al imam Malik como el más completo de todos ellos. Dijo el imam Shafi: cuando se menciona a los hombres de conocimiento, Malik es la estrella, es decir, la guía. Malik es el argumento de Allah para sus criaturas después de los tabi'in, los que siguieron a los compañeros. En un hadith recogido por el propio imam Malik y por Ahmed ibn Hanbal, At-Tirmidhi y además por At-Tirmidhi, por Nasai y Al-Hakim, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: está cerca el momento en que la gente golpee las axilas de las cabalgaduras y los hígados de los camellos, aludiendo al hecho de emprender un viaje buscando el conocimiento, y no encontrarán un sabio más conocedor que el sabio de Medina. Y hay más hadices que lo indican. Para terminar, Muwatta sugiere un camino que ha sido hollado, es decir, por el que se ha transitado y por lo tanto conocido y facilitado para los demás. No es un camino de textos, es el registro de un hecho existencial que se puso en práctica y funcionó en la Medina iluminada del profeta sallallahu alaihi wasallam e irradió al resto de los lugares en los que el Islam se extendió. De manera que, como quedó claro en la Judba, el modelo del Medina al-Munawwara es un modelo que se puede poner en práctica en cada época, en cada situación, en cada circunstancia y en cada lugar. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.